प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे रत्नों में, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे रत्नों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, एलोही। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे रत्नों में, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे रत्नों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और डराई से। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और डराई से। प्रस्तिश पर तख्त लगाए बड़ा वचनों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे रत्नों में, प्रस्तिश पर तख्त लगाए बड़ा वचनों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे रत्नों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। हम जमा हुए हैं करने प्रस्तिश, तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिश। हम जमा हुए हैं करने प्रस्तिश, तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिश। प्रस्तिश का जोश है डेरा भाई और बहनों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे लखनऊ में, प्रस्तिश का जोश है डेरा भाई और बहनों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे लखनऊ में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे रत्नों में, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे रत्नों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, एलोही। हम जमा हुए हैं करने प्रस्तिश, तुझे देखना चाहे ऐ दिल
है डेरा भाई और बहनों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे रत्नों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे रत्नों में। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे रत्नों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे रत्नों। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे रत्नों में। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे रत्नों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, एलोही। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे रत्नों में। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे रत्नों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और डराई से। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और डराई से। प्रस्तिश पर तख्त लगाए बड़ा वचनों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे रत्नों में। प्रस्तिश पर तख्त लगाए बड़ा वचनों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे रत्नों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही।
प्रस्तिष्ठ का जोश है डेरा भाई और बहनों में, प्रस्तिष्ठ का धुआं पहुँचे तेरे लखनऊ में, प्रस्तिष्ठ का जोश है डेरा भाई और बहनों में, प्रस्तिष्ठ का धुआं पहुँचे तेरे लखनऊ में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। प्रस्तिष्ठ की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिष्ठ का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में, प्रस्तिष्ठ की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिष्ठ का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, एलोही। हम जमा हुए हैं करने परस्तिश, तुझे देखना चाहे ऐ दिल की ख्वाहिश। हम जमा हुए हैं करने परस्तिश, तुझे देखना चाहे ऐ दिल की ख्वाहिश। प्रस्तिष्ठ का जोश है तेरा भाई और बहनों में, प्रस्तिष्ठ का धुआं पहुँचे तेरे लखनऊ में, प्रस्तिष्ठ का जोश है तेरा भाई और बहनों में, प्रस्तिष्ठ का धुआं पहुँचे तेरे लखनऊ में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। प्रस्तिष्ठ की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिष्ठ का धुआं पहुँचे तेरे रत्नों में, प्रस्तिष्ठ की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिष्ठ का धुआं पहुँचे तेरे रत्नों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। प्रस्तिष्ठ की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिष्ठ का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में, प्रस्तिष्ठ की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिष्ठ का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में, प्रस्तिष्ठ की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिष्ठ का धुआं पहुँचे तेरे नथनों। जानी बीमारी है यशुदा लहू आ गया, जानी बीमारी है यशुदा लहू आ गया। यसु मेरी जिंदगी, यसु मेरी जिंदगी, यसु मेरी जिंदगी, यसु मेरी जिंदगी, यसु मेरी जिंदगी बदा। जानी बीमारी है यशुदा लहू आ गया, जानी बीमारी है यशुदा लहू आ गया।
हराया है चेते कर किवें तेनू यसु ने हराया है किवें तेनू यसु ने जड़ तो मिटाया है किवें तेनू यसु ने जड़ तो मिटाया है मेरी चंगियाई नू आजा हुण रोक के वखा जानी बीमारी है यसु दा लहू आ गया जानी बीमारी है यसु दा लहू आ गया मेरे कोलो यसु ना तेरे कोलो की है मेरे कोलो यसु ना तेरे कोलो की है तेरे कोलो मौत तेरे कोलो जिंदगी तेरे कोलो मौत मेरे कोलो जिंदगी मैनू तो आजाद नो कहती केवे लवेगी बना मैनू तो आजाद नो कहती केवे लवेगी बना जानी बीमारी है यसु दा लहू आ गया यसु मेरी जिंदगी यसु मेरी बंदगी यसु मेरी जिंदगी यसु मेरी बंदगी यसु मेरी जीण दी दुआ जानी बीमारी यसु दा लहू आ गया जानी बीमारी यसु दा लहू आ गया खुशी दिया गल्लां मेरे कन्नी पैणियां खुशी दिया गल्लां मेरे कन्नी पैणियां मेरे ते उदासियां ना सदा रहनिया मेरे ते उदासियां ना सदा रहनिया वड्डियां दसी है आदा मुक जाना आखरी सामा वड्डियां दसी है आदा मुक जाना आखरी सामा जानी बीमारी यसु दा लहू आ गया 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 जानी बीमारी यसु दा लहू आ गया जानी बीमारी यसु दा लहू आ गया यसु मेरी जिंदगी यसु मेरी बंदगी यसु मेरी जिंदगी यसु मेरी बंदगी यसु मेरी जीण दी वदा जानी बीमारी यसु दा लहू आ गया जानी बीमारी यसु दा लहू आ गया
ਚਿੱਤ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਯਸੂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਏ ਚਿੱਤ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਯਸੂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਏ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਯਸੂ ਨੇ ਜੜ ਤੋਂ ਮਿਟਾਇਆ ਏ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਯਸੂ ਨੇ ਜੜ ਤੋਂ ਮਿਟਾਇਆ ਏ ਮੇਰੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਆਜਾ ਹੁਣ ਰੋਕ ਕੇ ਵਖਾ ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਯਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਯਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਸੂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯਸੂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇਂਗੀ ਬਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇਂਗੀ ਬਣਾ ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਯਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਆ ਗਿਆ ਯਸੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਸੂ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਯਸੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਸੂ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਯਸੂ ਮੇਰੀ ਜੀਣ ਦੀ ਦੁਆ ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਯਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਯਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਆ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪੈਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪੈਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਸੀ ਹੈ ਆਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਸੀ ਹੈ ਆਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਜਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਯਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਆ ਗਿਆ 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 ਜੈਮ ਸਿੰਘ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸੇ ਸਲਾਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੁਣੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਪਾਵੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰ 91:14 ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ
ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਬੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਔਕੜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਬੂਰ 91 ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਡਰਨਾ। 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣਾ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਈਏ, ਮੁੱਕਰ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬੀ ਪਿਆਰ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਓ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਵਰਗੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਸੀਸਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਵਫਾਦਾਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਯੂਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਅਯੂਬ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਅਯੂਬ ਨੇ, ਨਿਹਚਾ ਰੱਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਯੂਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਯੂਬ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਹਚਾ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੁਡਾਊਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ? ਡਰ ਤੋਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ। ਬੰਧਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭੈੜੀਆਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੰਧਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਪ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ।
ਉਹਨਾਂ ਰਾਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਭੈੜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਰਾਫਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਯਹੋਵਾ ਯਿਰਹੋ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਯਹੋਵਾ ਨਿਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਸ਼ਾਲੋਮ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਬਦਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰਾਸਤੇ ਨੇ। ਜ਼ਬੂਰ 91:14 ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋ ਜਾਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ। ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇਵੇ। ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੇ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਡਰ, ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਛੁਡਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।